تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الساعة بميدان تشير إلى 5:05. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من استوديو الرياضة الموعد القار على أمواج ميديا كل يوم سبت وأحد بعد موجز 5 إلى غاية 6 إلا 5 دقائق تقريبا ساعة من الزمن. إذن مستمعينا الكرام نصول ونجول من خلالها في مختلف الأنواع الرياضية أساسا كرة القدم، ولكن كما تعلمون منذ انطلاق كان الكوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية في نسختها 34 ومختلف البرامج الرياضية لميديان تتزين بألوان الكان. كان الكوت ديفوار والتي نواصل تغطيتها الخاصة رفقة باقي الزملاء وأيضا رفقة موفد ميديان إلى الكوت ديفوار زميلنا فؤاد الحناوي. أما في الأستوديو فيحضر معي زميلي محمد عميمي. محمد bonsoir. Massa al-Khair Wadi, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je suis surpris par la maîtrise de mon collègue Wadi et de l'Amazir. C'est un plaisir de partager ce studio sport qui se met aux couleurs de la CAN. Vous l'avez dit Wadi, à la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Évidemment, Côte d'Ivoire, l'équipe du Maroc a entamé de la plus belle des manières son entrée en lice avec une victoire 3-0 contre la Tanzanie. On a vu plusieurs points donc à analyser lors de cette émission. À commencer par la gestion des temps faibles et des temps forts de cette rencontre et la gestion et la répartition surtout de l'effort physique. Un challenge réussi donc pour l'entraîneur de l'équipe du Maroc, Walid Regragui. Demain dimanche, Wadi, c'est le vrai test pour l'équipe du Maroc qui affronte la République démocratique du Congo. Alors là, on va élever un peu le niveau contre cette équipe qui possède des individualités, avec surtout le joueur de Marseille Mbemba, plusieurs autres joueurs qui vont donc certainement donc challenger entre parenthèses l'équipe du Maroc, surtout la défense, ce qui va donc constituer donc un challenge pour nos défenseurs marocains, surtout cette équipe qui possède la vitesse et la lucidité devant les cages adverses. Demain donc c'est le vrai test Wadi. On va analyser tous ensemble cette rencontre contre la République démocratique du Congo avec évidemment notre envoyé spécial depuis la Côte d'Ivoire, et on va recevoir un ancien joueur de l'équipe du Maroc, Mery Crimo, lors de cette édition de Studio Sport que j'ai le plaisir d'animer avec vous, cher Wadi. بالفعل محمد، سنعود للحديث إذن عن ثاني ظهور لأسود الأطلس في كان الكوت ديفوار بعد الفوز في المباراة الافتتاحية ضد تنزانيا بثلاثية نظيفة. مباراة الكونغو الديمقراطية تختلف إذن عن مباراة تنزانيا على اعتبار أنها ستجرى في 3 بتوقيت المغربية، 2 بعد الزوال بتوقيت الكوت ديفوار. ونعلم إذن درجة الحرارة هناك في الملاعب الإيفوارية إلى جانب الرطوبة العالية جدا. هذا سيؤثر بشكل سلبي وبشكل مباشر في مردود النخبة المغربية على المستوى البدني. سنرى كيف سيتعامل وليد الركراكي، سنرى أيضا جديد الإصابات، جاهزية المجموعة، التحضير النفسي والذهني لهذه المباراة. لا شيء حسن بالنسبة للمنتخب المغربي كما ذكر وليد الركراكي في العديد من المناسبات. الأهم هو أن نناقش مباراة على حدة، وأن بالفعل تم طي صفحة مباراة تنزانيا والآن التفكير في مباراة الكونغو الديمقراطية. سنعود إذن لتصريحات وليد الركراكي الذي أجرى اليوم ندوة صحفية تسبق مباراة الكونغو الديمقراطية إلى جانب سيباستيان دو سابر مدرب الكونغو الديمقراطية المعروفة بالزاير سابقا، ونعرف جيدا تاريخ المسابقات المغربية مع الزاير منذ السبعينات، وبالتالي يمكن القول بأن المنتخب المغربي تنتظره مباراة هامة إذن يوم غد ضد الكونغو الديمقراطية. لا بأس مستمعينا الكرام نذكركم فقط ببعض النتائج المسجلة إلى حدود الساعة في كان الكوت ديفوار. أول المتأهلين كان المنتخب السنغالي منتخب الرأس الأخضر. اليوم أول مباراة انتهت قبل قليل فقط بين الجزائر وبوركينا فاسو، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 في كل شبكة، علما بأن بوركينا فاسو كانت متقدمة إلى غاية الأنفاس الأخيرة ب2 لهدف 1 قبل أن يقتنص بغداد بونجاح هدف التعادل في آخر الأنفاس، وبالتالي
يبقي على حظوظ الجزائر في التأهل إلى الدور القادم. تونس مالي أيضا مباراة مرتقبة هذا اليوم من أجل أن تبقي تونس على حظوظها في هذه المنافسة، على اعتبار أنها خسرت المباراة الأولى ضد المنتخب الناميبي في أبرز مفاجآت هذا الكان. وفي 6 مساء موريتانيا ستلاقي أنغولا. موريتانيا وأنغولا المنتخبان يلعبان إلى جانب الجزائر وبوركينا فاسو في هذه المجموعة. تكرموا بالبقاء معنا. ومن دون إطالة نرحل مباشرة إلى هناك إلى الكوت ديفوار، ومعنا بشكل مباشر موفد ميديا إلى هناك زميلنا فؤاد الحناوي. فؤاد، مساء الخير. مساء الخير وديع، مساء الخير صديقي محمد عميم، تحية لك ولفريق العمل ولمستمعينا الكرام أينما تواجد. أكيد بأن نبدأ بسؤال يطرحه الجمهور المغربي مؤخرا. الكل يتساءل عن الحرارة، هناك رطوبة، البعض ربما قد لا يحس بما يراه على مستوى شاشة التلفاز، لأننا نتابع تقريبا أزيد من 80% نسبة رطوبة، 30 درجة حرارة. هل كنت تقربنا بكل أمانة فؤاد، أنت شخصيا وباقي الزملاء الصحفيين، كيف تعيشون هذه ظروف الطقس والحرارة هناك في الكوت ديفوار؟ نعم صديقي، هناك بطبيعة الحال حرارة جد مفرطة خلال الأيام الأخيرة، ورطوبة أيضا جد مرتفعة. منذ قليل فقط كنا نتواجد في ملعب أوغست دينيس، حيث كان المنتخب المغربي يجري آخر حصة تدريبية له، وكانت إذن في تقريبا في نفس توقيت المباراة، كانت في 2:30، علما أن المباراة الغد تنطلق في تمام الساعة 2. عانينا صديقي وديع، ونحن ننتظر ولوج هذا الملعب، ملعب التدريب، ملعب أوغست دينيس، لأنه حضرنا بوقت مبكر وبقينا ننتظر حتى ولوج ملعب التدريب. الحرارة جد مفرطة والرطوبة عالية جدا. أصدق القول يعني في بعض الأحيان أنت لا تقوم يعني بأي مجهود، لكن تحس بنوع من العياء ومن الارتخاء، وكلنا نتساءل عن إذا كنا نحن لا نبذل المجهود ونحس بهذا العياء، فما بالك باللاعبين الذين سيكونون فوق أرضية الميدان. كان الله في عونهم. لكن يمكن القول أيضا بأن الفرق التي تلعب في هذا التوقيت تأخذ الاحتياطات اللازمة، وحتى يعني الأطقم الطبية ويعني المشرف على اللاعبين، فهي تقوم بمجهود جبار من أجل إعدادهم لمثل مباريات هذا التوقيت. نعم أكيد فؤاد، كما ذكرت معطى أيضا يأخذ بعين الاعتبار الناخب المغربي وليد الركراكي، وأكد ذلك في أكثر من مناسبة. أقر بصعوبة الظروف المناخية، ولكن قال يجب أن نتعامل مع ذلك. الآن نعود فؤاد إلى المستطيل الأخضر. حضرت الحصة التدريبية للمنتخب المغربي، أيضا الندوة الصحفية لوليد الركراكي. من دون شك وليد دائما يقر، وذكرنا ذلك في العناوين، بأنه ينسى أي مباراة مرت ويفكر في المباراة القادمة فقط. بالتالي ما الذي تراه أنت أقرب بالنسبة لوليد الركراكي على مستوى التحضير، على مستوى جاهزية اللاعبين وأيضا والإصابات، وكيف حضر وليد الركراكي المجموعة لهذه المباراة الهامة أمام منتخب قوي جدا هو الكونغو الديمقراطية؟ نعم، ما لاحظناه في تصريحات وليد الركراكي أنه ظل وفيا إن صح التعبير لخطه التحريرية. يعني هو يحاول أن يؤكد على أهمية كل المباراة، وأن كل خصم يعني يتواجد في هذه الكان له إمكانيات، له حظوظ لكي يبلغ مراحل متقدمة. ذكر بقوة المنتخب الكونغو الديمقراطية، وصرح بأنه يعني هذا المنتخب لن يكون بالخصم السهل، لأنه أتى هنا إلى الكوت ديفوار من أجل محاولة إعادة التوهج لكرة القدم في الكونغو الديمقراطية، التي كانت قد سيطرت على القارة السمراء في مستهل السبعينيات، حينما مثلت القارة السمراء في كأس العالم 74 في ألمانيا، وكانت قد أحرزت اللقب القاري مرتين متتاليتين في نسخة 72 و 74. إذن وليد الركراكي صرح بأن سيتعامل مع المباراة بكل
جدية، وأوضح بأن اللاعبون واثقون بصعوبة المهمة في ظل هذه الظروف، ظروف الطقس، وأيضا لرغبة هذا المنتخب منتخب الكونغو الديمقراطية برد الاعتبار والانتقام من هزيمته في الدار البيضاء منذ حوالي سنتين في إطار الدورة التصفيوية الأخيرة المؤدية لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حينما فاز المنتخب المغربي بمدينة الدار البيضاء ب4 إصابات ل1. إذن وليد الركراكي واعي بالمسؤولية، لكنه يشير في هذه الندوة بأن العناصر من المنتخب المغربي بلغ مرحلة النضج، يعرف متى يعني يعطي إيقاع المباراة، يعني يعرف متى يدافع، يعرف متى يهاجم، يعني متى يترك الكرة للخصم ومتى يستحوذ عليها. وهذا ما شاهدناه أيضا في لقاء المنتخب التنزاني، وأكد بأنه يتوفر على دكة احتياط جيدة بإمكانها أن تعطي الإضافة في أي وقت من الأوقات. وكما نعرف نعم، إذن انقطع الخط مع زميلنا فؤاد الحناوي. سنحاول إعادة الاتصال معه لمواصلة الحديث عن مستجدات النخبة المغربية. إذن فؤاد الحناوي كان من دون شك يذكرنا بأبرز ما قاله وليد الركراكي، وكان حاضرا في الندوة. دعونا نستمع لمقتطف بخصوص ما قاله وليد الركراكي حول المباراة المرتقبة ضد الكونغو الديمقراطية. Ça joue sur les trois. Parce que techniquement, c'est une très belle équipe. Ils ont des joueurs très techniques, très rapides, qui se projettent très vite vers l'avant. Ils savent garder le ballon aussi. Et comme ils savent défendre, ils défendent souvent au minimum à 6 ou à 7. Ils sont très forts en transition. Mais voilà, on s'attend à une vraie bataille demain. C'est un bon test pour nous aussi. Parce que voilà, pour bien rentrer dans la compétition et pour savoir où on en est. Donc voilà, on s'attend à une grande bataille tactique, technique et athlétique surtout. كان هذا إذن وليد الركراكي الناخب المغربي تحدث عن مباراة الكونغو الديمقراطية. فؤاد، نعود إليك مرة أخرى، وأكيد بأن هذه المرة سنتساءل والجمهور المغربي يتساءل عن جاهزية بعض الأسماء، أساسا نصير مزراوي ويحيى عطية الله وأيضا أناحي وزلزولي. هناك شكوك ربما كانت بعد مباراة تنزانيا. ماذا عن جاهزية المجموعة فؤاد؟ نعم، بالنسبة لجاهزية اللاعبين كما ذكرت لك وديع منذ قليل أن من حضورنا الحصة التدريبية الأخيرة منذ حوالي ساعة من الآن، فكل اللاعبين يعني شاركوا في الحصة التدريبية يعني بشكل عادل وعادل جدا، باستثناء نصير المزراوي الذي كان يعني يقوم يعني بجري خفيف مع عدد أفراد الطاقم الفني يعني بجانب الملعب، يعني بعيدا عن اللاعبين، ويعني بشكل أحادي كان لوحده يركض بعض الشيء. النبأ المفرح وهو أنه كان قد، لأن بالنسبة لنصير المزراوي أنه كان قد ذهب بالأمس إلى مدينة أبيجان، حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية المعمقة أثبتت بأن حالته الصحية جيدة، وبأنه بإمكانه أن يكون جاهزا، ربما إذا لم يكن جاهزا لمباراة الغد فسيكون جاهزا للمباراة الثالثة يوم الأربعاء القادم أمام المنتخب الزامبي. وعلى أي وليد الركراكي في الندوة الصحفية تم سؤاله وتم طرح تساؤل حول نصير المزراوي، أشار إلى أن نصير المزراوي هو الآن ضمن المجموعة، سيتدرب، سيخضع للفحوصات الطبية، سيخضع للمراقبة من قبل الطاقم الفني والطاقم الطبي والتدليك إلى غير ذلك، وأنه سيخوض المباراة عندما يكون جاهزا، وإن لم يكن جاهزا فلن يدخل لن يشارك كلاعب أساسي في أي من المباريات. وأكد بأنه ليس هناك أماكن جاهزة للاعب دون الآخر. بالنسبة لباقي اللاعبين هم تدربوا بشكل عادل، وربما ننتظر إقحام عطية الله في مباراة الغد، اللهم إذا ما حافظ يعني وليد الركراكي عن ثقته في محمد الشيبي الذي لم يكن أداؤه سيئا في المباراة الأولى أمام تنزانيا، علما بأنه خاضها في مركز غير متعود عليه. نعرف أن محمد الشيبي هو ظهير أيمن، وشارك يعني في مباراة تنزانيا كظهير أيسر، ويعني نقول بأنه أدى مباراة مقبولة جدا يعني أمام المنتخب التنزاني. فؤاد، ماذا عن يعني الإصابة التي تعرض إليها اللاعب الذي لعب الجناح، الاسم ديالو مشى لي الاسم ديالو، الزلزولي يعني شفنا أنه خرج
خرج مصابا في المباراة الأولى ضد تنزانيا بسبب التدخلات العنيفة للاعبي المنتخب التنزاني. واش غيكون يعني جاهز لمباراة الغد في ظل يعني عدم الجاهزية الكاملة للاعب بوفال كما صرح بذلك الناخب الوطني وليد الركراكي؟ نعم، كما ذكرت صديقي سي محمد عميمي ان كما ذكرت لك منذ قليل ان اللاعبين كل اللاعبين تدربوا بشكل عاد جدا. ليست هناك اي اصابه للاعبين الذين ذكرتهم، كانت هناك اصابات طفيفه فقط، سواء للزلزولي سواء لأناحي. عطيه الله تشفى من الاصابه التي كان يحس بها قبيل مباراه تنزانيا، وايضا نفس الشيء بالنسبه لبوفال الذي صرح وليد الركراكي بأنه كان قد اتخذ قرارا بإقحامه كلاعب أساسي في لقاء تنزانيا، لكنه كان قد أصيب بزكام خفيف وهو الآن في حالة صحية جيدة وبالتالي سيكون جيدا. كما ذكرت كل اللاعبين متوفرون لدى المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي باستثناء نعود ونقولها نصير المزراوي الذي اجرى يعني ركضا عن انفرادي يعني بعيدا عن اللاعبين في الحصه التدريبيه لنهار اليوم. اخر سؤال زميلنا فؤاد الحناوي بخصوص الحضور الجماهيري تبعنا في مباراه يعني الاولى ضد تنزانيا، كان هناك حضور جد متوسط للجماهير المغربيه. ماذا عن مبادرات جديدة في سبيل أن يكون الحضور الجماهيري غفير يوم غد ضد الكونغو الديمقراطية؟ نعم يعني وديع، أكيد أن الحضور الجماهيري غدا سيكون أكثر بكثير من لقاء يوم الأربعاء الماضي، لأن كما تعلم يوم الأربعاء يعني هو يوم عمل، وأغلب وغالبية الجالية المغربية المقيمة يعني هنا في مدينة في كوت ديفوار بشكل عام هي جالية تقيم أساسا في مدينة أبيجان، ويعني من خلال اتصالنا بالجالية المغربية هناك في أبيجان عند وصولنا إليها منذ حوالي أسبوع، فهناك رحلات تنظم نهار اليوم وغدا الأحد، حيث ستغادر هذه يعني هناك قافلة من الحافلات ستغادر والسيارات أيضا ستغادر مدينة أبيجان في وقت مبكر من نهار الغد، يعني حوالي الساعة 5 والسادسة صباحا، على أن تكون هنا في مدينة يعني سان بيدرو حوالي الساعة 11 أو 12، وذلك لقبيل ساعتين من انطلاق المباراة. هناك عمل جبار تقوم به الجالية المغربية المقيمة في الكوت ديفوار، يعني نقول يوم الأحد هو يوم عطلة، فبالتالي سيكون الحضور أكبر وأكثر بكثير من يوم الأربعاء الماضي الذي يعني لاحظنا حضور حوالي 2000 إلى 3000 مشجع مغربي. الأكيد أن هذا العدد سيتضاعف يوم الغد في لقاء منتخب الكونغو الديمقراطية. وما نتمناه كل التوفيق لأسود الأطلس، ولك أيضا زميل فؤاد الحناوي في تغطيتك المتواصلة هناك من الكوت ديفوار لأحداث كان الكوت ديفوار. فؤاد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك وديع، شكرا صديقي محمد عميمي. أعود وأحيي فريق العمل بأكمله بجانبك، وتحية لكل مستمعينا الكرام، ونقول دائما لكم ولهم أقوبة، وهي مرحبا باللغة المحلية وباللهجة المحلية. أكيد فؤاد، أكوب أيضا لمستمعينا الكرام. سنواصل الحديث عن كان الكوت ديفوار هذه المرة مع ردود الفعل التي استقاها زميلنا فؤاد الحناوي في الندوة الصحفية التي حضرها إلى جانب وليد الركراكي. وليد يعود إلى كيفية تدبير المباراة ضد الكونغو الديمقراطية، نستمع إليه. سنبقاو كونسونطري، خصنا نعرفوا كيفاش نجيريو الماتش، امتى خصنا ناتاكيو وامتى خصنا نرتاحوا. هذه كتجي مع ليكسبيريونس اوسي. دري بانوا لي مع الماتش تنزانيا داروها مزيان، مازال خصنا نعاودوها. وقلتها باش دي هاد لا كومبيتيسيون يفو ات لو ميور في لي طون فور وفي لي طون فيبل. هادشي اللي كنتعلموه، هادشي اللي كنخدمو دوبوي ان ان. إذن وليد الركراكي يؤكد على ضرورة التركيز في هذه المباراة الهامة ضد الكونغو الديمقراطية. محمد، أكيد يبقى الهدف بالنسبة لوليد الركراكي وباقي المجموعة يوم غد هو التأهل من خلال هذه المباراة. فقط نفتح قوس ونقول بأن
مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية سيقودها الحكم الكيني كامكو بيتر وويرو. أطوار اللقاء إذن سيحكمها الحكم الكيني، وبالتالي المباراة كما ذكرنا محمد هي مباراة التأهل وضمان التأهل بشكل مبكر. Tout à fait, Walid Regragui a souligné ça en conférence de presse tout à l'heure. Il a dit que l'objectif principal pour lui, c'est évidemment la qualification. Il ne va pas axer le jeu sur l'adversaire, surtout sur l'adversaire. Et certainement, Walid Regragui va devoir réajuster son style de jeu en fonction évidemment des conditions climatiques, en espérant donc que les joueurs marocains seront maintenir le rythme malgré la chaleur suffocante demain dimanche en Côte d'Ivoire. En tout cas, Walid Regragui va certainement va donner ses consignes pour les joueurs évidemment, afin qu'ils maîtrisent leur jeu, développer leur jeu évidemment, essayer donc de marquer en première période et fermer le jeu après, parce qu'on sait que ça va être très difficile, Wadi, de gérer les 90 minutes, surtout en la présence de ces deux facteurs climatiques, la chaleur et l'humidité. En tout cas, on espère que l'équipe du Maroc va sortir le grand jeu, c'est-à-dire la répartition évidemment de l'effort physique, un point essentiel. On l'a dit tout à l'heure, Walid Regragui a bien donc géré ce point. On l'a vu donc contre la Tanzanie avec la montée en crescendo donc du pressing et évidemment du jeu marocain. En tout cas, on espère que ça va être un match donc très ouvert, mais que les Marocains puissent donc conclure et évidemment tuer le match dès les premières minutes, pourquoi pas, et gérer ensuite le match tranquillement jusqu'à donc le coup de sifflet final de cette rencontre cruciale donc pour l'équipe du Maroc, une victoire qualificative pour le prochain tour, et on espère donc que le Maroc va faire l'essentiel demain, Inch'Allah. بالفعل محمد، دعونا نستمع في هذا الإطار للناخب المغربي وليد الركراكي يتحدث عن هدف التأهل إلى الدور القادم. وكان تاع l'horaire du match ou le climat, mais voilà, c'est pas une excuse. حنا خصنا نبقاو كونسونطريو. اللي بغينا واللي كيأمنا إن شاء الله هي la qualification باش ندوزو la deuxième partie du tournoi اللي غيكون un tournoi آخر. دابا c'est la phase de qualification. كنعرفوا ملي la phase de qualification elle est différente. تعلمنا في la Coupe du Monde. Le plus important, il y a Ndouzo, et après on aura la deuxième étape, Inch'Allah. Mais il faut absolument respecter l'adversaire ونحترمهم باش نديروا ان بون ريزولتا غدا ان شاء الله. إذن مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية تجرى يوم غد، إذن بداية من الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت المغربي. سنعود إذن بشكل مفصل في الجزء الثاني من استوديو الرياضي للحديث مع ميري كريمو الدولي المغربي السابق لبسط الأمور التقنية التي تهم المباراة، سواء على مستوى التشكيل، الاختيارات المرتقبة لوليد الركراكي، وكيفية تدبير المجموعة من الناحية التقنية والبدنية. أيضا دعونا قبل أن نسلم المشعل لمخرج عدد اليوم مردوان القنداوي أن نتحدث عن أبرز نتائج هذا اليوم في الكان الكوت ديفوار. ذكرنا بأن المنتخب الجزائري سقط مجددا في التعادل بهدفين لمثلهما ضد بوركينا فاسو، وبالتالي هو التعادل الثاني للجزائر، يعقد مهامه في التأهل إلى الدور القادم في انتظار مباراة الأخيرة للجزائر ضد موريتانيا التي تلاقي في 6 مساء منتخب أنغولا. أما تونس في المجموعة الأخرى فستلعب ضد مالي. نصور قرطاج لا خيار أمامهم سوى تفادي على الأقل الهزيمة في هذه المباراة، على اعتبار أن المنتخب التونسي خسر الرهان في أول مباراة ضد منتخب ناميبيا. بهذا مستمعي الكرام نكون قد بلغنا آخر محطات الجزء الأول من برنامج استوديو الرياضة. نلتقي في الجزء الثاني بعد موجز 5:30. فتكرموا بالبقاء معنا.
17h passées de 34 minutes sur Medi 1. Studio Sport se poursuit. On est ensemble jusqu'à 18h évidemment pour parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations et la participation donc du Maroc après une belle entame de l'équipe du Maroc contre la Tanzanie. Demain, le vrai test pour les hommes de Walid Regragui, ça sera contre la République démocratique du Congo. L'occasion pour élever un peu le niveau de compétitivité face à cette équipe coriace qui va certainement donc créer des problèmes pour l'équipe du Maroc. Alors pour apporter une analyse profonde de cette rencontre demain dimanche pour le compte de la deuxième journée de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se poursuit évidemment en Côte d'Ivoire. On reçoit avec nous, on a le plaisir de recevoir avec nous Mery Crimo, l'ancien joueur et gloire de l'équipe du Maroc de football. Monsieur Mery Crimo, bonsoir et merci d'accepter notre invitation sur Medi 1. Il n'y a aucun problème. Bonsoir tout le monde. Merci Mery Crimo. Alors vous avez certainement regardé le premier match de l'équipe du Maroc contre la Tanzanie. Plusieurs points évidemment sont à analyser. Tout d'abord cette gestion des temps forts et des temps faibles et la répartition de l'effort physique contre une équipe qui a, on le sait, axé son jeu sur le physique. Demain, Mery Crimo, on doit s'attendre à cette même tactique contre une équipe très forte côté individualité et côté physique surtout, avec plusieurs joueurs donc à suivre du côté de cette équipe congolaise qui va certainement, des joueurs qui vont nous créer des problèmes surtout pour la défense marocaine, ou bien on doit s'attendre à beaucoup d'intensité de la part de l'équipe du Maroc, d'engagement aussi pour chercher vite la victoire, probablement dès la première minute et fermer le jeu. On sait que cette équipe de la République démocratique du Congo possède, comme on l'a dit, des individualités. Donc c'est une équipe qui se projette très vite vers les devants. Donc quel schéma tactique pourrait donc, c'est-à-dire le sélectionneur national Walid Regragui, sur quel schéma tactique va pouvoir compter pour évidemment donc faire le nécessaire, l'essentiel, gagner et se qualifier prématurément. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite pour l'équipe du Maroc contre cette équipe coriace, comme on l'a dit, la République démocratique du Congo. Mery Crimo. Oui, moi je trouve que vous avez une bonne analyse. De toute façon, c'est une équipe de Congo joueuse, du talent, de physique. C'est vrai, c'est une équipe qui est vraiment qui peut le mettre en difficulté, mais je crois que l'équipe marocaine, sur le premier match, il a montré sur le plan défensif, organisation, un très très beau match, et surtout sur le plan offensif, parce qu'on a marqué 3 buts. Maintenant, contre le Congo, c'est vrai, on en s'attend, et puis je crois que Walid, avec le staff, ils s'attendent quand même que c'est pas la facilité. C'est un match très très difficile, très important aussi pour nous, parce qu'on peut aussi avoir 6 points. Contre une équipe congolaise qu'on doit respecter, mais je crois que, bien sûr, il n'y aura tellement pas beaucoup de changements, mais par contre, l'équipe il doit savoir quand même que le jeu du Congolais, c'est physique, c'est beaucoup de qualité technique aussi. Arriver dans le but, c'est vrai, ils peuvent arriver. Mais bon, mais vous savez, c'est une Coupe d'Afrique. Et maintenant, on va voir l'équipe marocaine différemment que l'équipe le premier match. Pourquoi ? Parce que là, c'était vraiment, on a joué contre une équipe très, très moyenne. Là, on joue contre une équipe congolaise qui est joueuse, qui a du talent, qui a de la qualité et qui veut gagner l'équipe du Maroc. Bon, attention, toujours le piège. Moi, j'ai toujours un deuxième match, il nous faut 6 points. Et je pense que maintenant, Walid, il parle surtout sur les joueurs au niveau mental, de parler aux joueurs que c'est plus le premier match. Ça, c'est un match très important. Alors, je pense que sur la discussion de Walid au niveau des joueurs, attention les gars, rien à voir avec le match premier. Là, c'est un match vraiment difficile, un match très important. Et je trouve que on est prêt quand même. Hein. Si on veut gagner une Coupe d'Afrique, il faut le démontrer dès le premier match. Et là, le premier, maintenant on a le deuxième. Espérant quand même qu'ils vont nous faire le même match. Hein. Marquer 3 buts et pas prendre 2 buts, moi je trouve que c'est très très important.
Et tout le monde se met d'accord, Mairie Crimo, que demain, ça sera donc la véritable entrée en lice de l'équipe du Maroc face à cette équipe de la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs objectifs. L'objectif donc principal, c'est de se qualifier pour le prochain tour. À votre avis, Mairie Crimo, vous avez parlé tout à l'heure sur le mental. Est-ce que demain, ça va se jouer beaucoup plus sur le mental que sur le physique ou aussi sur la technicité? On a vu donc l'équipe du Maroc qui a développé donc son jeu contre la Tanzanie. Demain, ça sera donc un peu différent. Peut-être qu'on va pas voir l'équipe du Maroc qu'on a l'habitude de voir auparavant. Donc ça sera vraiment, ça va se jouer sur le mental. Est-ce que vous êtes de cet avis, Mairie Crimo? Là, il y a bien sûr le mental et c'est très important, et le physique et le technique, parce que c'est les trois qui sont dans ce match-là, parce qu'on veut gagner des matchs et on voudrait démontrer à tout le monde que nous, on est venus pour gagner cette Coupe d'Afrique. Et ça passe par les préliminatoires, par les matchs comme ça contre le Congo. Moi, je trouve qu'un match pour nous demain, ça va être une référence. Ça veut dire qu'on va savoir où on en est, sur tous les plans. Et c'est une très bonne chose ce match-là. Il vient à un bon moment. C'est un deuxième match avec une équipe rigoureuse et tout. Mais on a aussi, il faut dire, notre qualité. Attention, on a une qualité très très importante qui est l'offensive. On marque des buts, on sait marquer des buts. On a des joueurs de cette qualité-là. Maintenant, c'était bien sûr sur le plan défensif. Demain, je suis sûr, à Grec, c'est plus pareil. C'est pas un match facile, c'est un match difficile. Pour s'attendre à quelque chose de physique, ça va être vraiment du duel. Et c'est là où c'est bien pour nous. C'est là où on va savoir où on en est, comment on est sur tous les plans. Alors voilà, tous ces ingrédients s'ils sont là demain, je vois pas pourquoi il y a un problème. Il faut pas aussi dramatiser. Il faut pas, voilà, on a une équipe, on est venu pour gagner, on est venu, on l'a toujours dit, que ce soit le président de la fédération, que ce soit l'ID, le staff. On veut gagner cette Coupe d'Afrique. Écoutez, demain, avec bien sûr le changement d'horaire, ça c'est très important aussi, il faut pas l'oublier. Facteur de l'humidité et de la chaleur, oui. Facteur d'humidité, voilà, de la chaleur. C'est pour ça aussi. Bon, sur 85%, je crois que la plupart ils ont connu déjà cette Coupe d'Afrique. Il y en a qui ne le connaissent pas. Mais bon, on a quand même une jeunesse, on a des joueurs d'expérience. Je pense que tout ça fait que demain on doit être là dans le match. De toute façon, demain le jour J, il faut être là et j'espère que demain on va être là. Et Walid Regragui, justement, Mairie Crimo, donc a lancé un message très clair que les 27 joueurs convoqués sont tous là, donc pour prendre le relais et donner cette valeur ajoutée pour l'équipe du Maroc avec 5 changements opérés lors du premier match. Demain, à votre avis, Mairie Crimo, qui sont donc les joueurs qui doivent être titularisés, qui n'ont pas été donc dans le premier match, spécialement pour cette rencontre, vu donc l'horaire, vous l'avez dit tout à l'heure, et évidemment les deux facteurs qui vont impacter certainement le rendement des joueurs, à savoir la chaleur et l'humidité. À votre avis, quels sont donc les joueurs que vous pensez donc qui doivent être donc titularisés pour apporter beaucoup plus de fraîcheur pour l'équipe du Maroc demain contre la République démocratique du Congo? Enfin, on dit toujours dans le football, une équipe qui gagne, on change pas. Mais non, mais c'est possible qu'on peut avoir Harid demain, qu'on peut avoir des joueurs qui sont bouffales. Bon, c'est l'expérience aussi dans ces matchs-là. On a besoin aussi de cette expérience de joueurs qui a de l'expérience, qui sait ce que c'est la pression. Parce qu'il faut dire la vérité, demain c'est une pression sur nous aussi, parce que c'est une équipe qu'on doit gagner, on doit avoir ses points. Mais vous savez, les grands changements, je vois pas beaucoup de changements de cette équipe, parce que l'équipe a donné satisfaction sur le plan offensif, organisation, derrière, gardien de but, je crois. Et il peut pas aussi, lui, changer tout, parce que bon, c'est vrai que là, il a aussi la possibilité de changer 4-5 joueurs dans le match, il faut pas le dire. D'ailleurs, le premier match, il a fait des changements et c'était bénéfique. Et je pense que les joueurs comme Sélé qui a marqué, c'est bien, parce que, vous savez, nous, des attaquants qui marquent des buts, on veut enchaîner après le deuxième match pour marquer des buts. Voilà, et victoire après les victoires, on est là. Mais tout ça fait que je trouve qu'il a des choix à faire. Mais je pense qu'on peut pas aussi changer tout, parce qu'on a besoin, il y a de la continuité. Et je pense que s'il y a quelque chose qui va être modelé, c'est parce que est-ce qu'un joueur il est fatigué, un joueur blessé, des petits bobos. On veut des joueurs à 100%. Mais je pense que il y aura pas trop de changements. Mais dans le match, on peut le faire. Ça, c'est tout à fait normal. Quand ça va pas, on doit changer. Mais pour le moment, je trouve que ce qu'il a fait sur les changements à la fin, c'est bien, parce qu'on a marqué quand même 3 buts, là.
Oui, tout à fait. Donc, on va revenir, Méric Rimo, sur la prestation des joueurs. On sait que les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts lors de ce premier match, notamment sur le plan physique. On a dit que la chaleur et l'humidité sont des facteurs qui jouent contrairement c'est-à-dire qui jouent qui fébrile donc un peu le jeu des Marocains. On va revenir sur la prestation des joueurs. Un joueur donc qui a fait pratiquement tout le boulot. En milieu du terrain, Azzedine Ounahi, qui revient par la grande porte évidemment, la CAN, qui revient donc à son niveau habituel. C'est un joueur, c'est le métronome, on va dire, de cette équipe du Maroc. À votre avis, Ounahi va pouvoir poursuivre sur cette lancée, ou bien c'était un hasard le premier match, il a été dans sa belle forme? Non, c'est un très bon élément. Vous savez, à Marseille, Gattuso, il fait confiance en lui, même s'il le sort de temps en temps, mais c'est un joueur de qualité. Un joueur pour nous qui est très important, qui sait jouer au ballon, qui sait donner la passe et qui sait marquer des buts. Et on a quand il est dans la forme actuelle, parce que le gars, il n'a pas aussi beaucoup joué aussi, mais bon, Marseille, jouait, des fois, il jouait pas. Ça veut dire que le gars, il a besoin du temps de jeu, et je crois que c'est une très bonne chose pour un grand milieu de terrain comme ça. Parce que si on met lui avec, des fois, on peut mettre Harit et Ounahi, et t'as le milieu de terrain de Marseille, ça va nous faire du bien. Et Ounahi, c'est de l'expérience, il a une confiance totale avec Walid, ça c'est aussi, c'est un joueur qui a de la qualité technique, et ça c'est des choses bien au milieu de terrain. Et avec un Mrabat derrière qui ratisse les ballons, moi je trouve que on l'a fait en Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, c'est un joueur qui est en confiance par rapport à son staff et par rapport à son entraîneur, et qui joue librement, et je trouve que demain il peut nous faire encore du bien, il a encore sur le pied, parce que c'est un joueur talentueux. Alors, Méric Rimo, une dernière question, pour faire un peu le bilan de cette première journée, de cette première prestation de l'équipe du Maroc. On possède un banc touche rempli de bons joueurs qui peuvent apporter cette fraîcheur. Il y a aussi la bonne gestion par Walid Regragui et son staff de les temps faibles et les temps forts de chaque rencontre, et aussi la bonne répartition de l'effort physique. Il y a aussi le mental, une bonne ambiance qui règne au sein de l'équipe du Maroc. Est-ce que on peut dire que avec tous ces facteurs, l'équipe du Roc pourrait aller le plus loin possible dans cette CAN, et pourquoi pas remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, on a les ingrédients ou pas pour aller loin dans cette CAN et remporter, Inch'Allah, cette Coupe d'Afrique, Méric Rimo. Les ingrédients, ils sont là. Il y a une équipe, il y a de la qualité, il y a un staff, il y a un président qui est là, qui donne les moyens, il y a l'entraîneur qui est là, il y a Ben Mahmoud qui est avec lui, le médical il est là, les joueurs ils sont très bien, dans des bonnes conditions, il y a rien de commente, les joueurs ils veulent gagner, ils rentrent dans l'histoire. Je crois que c'est une occasion pour certains joueurs qui vont arrêter plus tard de gagner cette Coupe d'Afrique. On attend depuis 1976. J'ai parlé avec Walid il y a un mois, on a joué un match de football à Marrakech, et c'est vrai qu'en rigolant, mais je lui dis bien sûr, tu dois la gagner, parce que c'est l'objectif, notre objectif, c'est de la gagner cette coupe. Et je pense que c'est vrai que je lui mets la pression en rigolant, mais c'était la réalité. De toute façon, on y va pas on va pas en Côte d'Ivoire pour aller en tourisme, on y va là-bas pour ramener quelque chose. Ramener quelque chose, ça veut dire ramener cette coupe dans l'avion, pour la ramener ici. Je crois qu'on a la possibilité, mais tout ça fait que dans le terrain de football, c'est là où ça se gagne. Ça se gagne et c'est vrai, au niveau organisation, l'ambiance est bonne. Vous savez, quand nous, on était loin dans rien qu'en Coupe du Monde, c'est vrai, grâce à ça aussi, grâce à cette ambiance, à être ensemble, à vivre ensemble, à travailler ensemble, à l'objectif ensemble. Et je pense que maintenant, l'équipe du Maroc, celle-là, qui était à Qatar, je crois que là, il peut nous montrer autre chose. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Il faut faire confiance, on est là derrière eux, de toute façon nous on est là derrière eux, on va être là avec eux demain, et j'espère que demain on gagnera pour essayer de dire à tout le monde, à tous les pays africains, qu'il faut faire avec nous. Il n'y a pas que le Sénégal, il y a nous, c'est le Maroc, et j'espère que demain on va voir l'équipe nationale comment il va s'éborder, mais je pense que tout le monde donne gagnant cette équipe, mais vous savez, les bilans, il faut les faire à la fin. Mais pour le moment, sincèrement, je crois que l'équipe du Maroc, il est prête pour y aller
le plus loin possible. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Méric Rimon, un petit pronostic pour le match de demain contre la République démocratique du Congo. 1-0, 2-0. 3-1, ça serait 3. bien. 3-1. Donc, on espère, tout comme Méric Rimon, l'ancien joueur de l'équipe du Maroc, qu'on a eu le plaisir de recevoir avec nous sur Média. Merci Méric Rimon, merci d'accepter notre invitation sur Média. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc voilà, Méric Rimon, l'ancien joueur de l'équipe du Maroc. Avec lui, on a fait donc l'analyse de cette rencontre demain contre la République démocratique du Congo. Une victoire synonyme d'une qualification assurée pour l'équipe du Maroc, les hommes de Walid Regragui. En tout cas, c'est l'objectif pour les hommes de Walid Regragui demain, dimanche, à partir de 15h, le coup d'envoi de cette rencontre. Il y a aussi le Maroc et aussi donc son adversaire du jour, la République démocratique du Congo. On écoute à ce propos l'entraîneur de l'équipe de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, qui parle de cette rencontre cruciale pour lui demain contre le Maroc. Non, mais tous les matchs, alors on peut parler de pression, mais au final, toutes les équipes ont la pression sur les trois matchs. Je pense que la pression, elle est partagée. Après, non, nous on est contents, on est vraiment contents de jouer cette équipe du Maroc, comme je l'ai dit, parce que ça nous donne la possibilité aussi de montrer de quoi on est capable contre de bonnes équipes. Voilà, on y va en étant avec un projet de jeu, avec quelque chose qui on espère va mettre en difficulté cette équipe. On y va avec de l'ambition. On sait très bien qu'on peut mettre en difficulté cette équipe, même si ça reste les favoris de la compétition, les favoris de la rencontre et la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle. Voilà, c'était donc Sébastien de Sabre, l'entraîneur de l'équipe de la République démocratique du Congo. En tout cas, demain, on s'attend à un match de beaucoup d'intensité entre ces deux sélections, le Maroc et la République démocratique du Congo. Ce sont donc, c'est l'analyse de Franck Simon, journaliste français, qui répond donc à notre envoyé spécial depuis la Côte d'Ivoire, Fouad El-Hennaoui. Moi, ce qui me rassure déjà, c'est qu'il y a beaucoup de respect entre les deux sélections, qu'ils se connaissent très bien finalement, même si Walid n'était pas l'entraîneur, le sélectionneur national quand il y a eu le barrage qualificatif. Je crois que c'était Vaïd Alilozic, et que Sébastien de Sabre n'était pas l'entraîneur de la République démocratique du Congo, mais ils se connaissent. Voilà, avec les moyens modernes actuels, ils se connaissent très bien. L'analyse qu'on fait, c'est un peu biaisé par le fait que le match aura lieu à 14h et que ça va pas faciliter le travail des acteurs du football, c'est-à-dire aussi bien les arbitres que les deux sélections. Il fait très très chaud, très lourd, le taux d'humidité est très important, ce qui va obliger certainement à des changements. Voilà, ça va peut-être accélérer le turnover. On a vu que ça a été le cas pour le Maroc contre la Tanzanie, qui jouait le premier match à 17h. La RDC a géré un petit peu différemment, il jouait à 20h et donc De Sabre a pu étaler peut-être un peu plus. Mais c'est une belle affiche, c'est les deux plus grosses équipes du groupe dans tous les cas de figure. Le Maroc est auréolé de cette place de demi-finaliste mondial. Le Maroc est considéré par les observateurs du tournoi comme le grand favori. En dehors du pays tenant du titre, même si le Maroc ne veut pas assumer véritablement ce statut, ce qui me fait beaucoup rire. Mais bon, on a bien compris depuis qu'on est là depuis une dizaine de jours à San Pedro, quand tu t'es enfermé dans un hôtel où tu as remplacé le personnel par un personnel marocain, que tu t'es enfermé derrière des palissades, que tu limites au maximum les contacts avec les gens de l'extérieur, y compris les médias marocains et les gens marocains. Tu vis en vase clos, on a bien compris que le Maroc n'est pas là pour jouer mais pour gagner. Bon, ils en ont tout à fait la capacité après tout. Il y a beaucoup de talent, que ce soit chez les garçons qui ont gagné la CAN U23, que ce soit parmi les mondialistes, et d'ailleurs certains étaient des deux côtés comme Ranous et Abdé qui étaient au mondial et qui étaient aussi dans l'équipe de U23. Non, franchement c'est une belle affiche. Une victoire qualifie le Maroc. Un match nul ne desservirait pas l'équipe marocaine et ça ne desservirait pas les intérêts de la RDC non plus. Ça va être un match très compliqué, je pense. Voilà. Vous aussi, vous êtes l'un des journalistes, des responsables, ceux qui suivent un petit peu cette CAN. L'horaire de 14h, c'est vraiment un horaire où on ne peut pas vraiment jouer au foot. Il n'y avait pas possibilité de commencer les matchs peut-être à 17h, 19h.
19h et 21h? D'abord, je ne suis pas un responsable. Hein. Je ne suis qu'un média comme vous. Les décisions, elles ont été prises par le comité d'organisation et par la CAF, hein, le COCAN ivoirien et la CAF. Donc, ces décisions leur appartiennent. Vous savez qu'il y a aussi des obligations télévisuelles, donc ce qui explique que les matchs soient étalés 14, 17, 20 heures. Ça, c'est une chose. Après, je suis pas d'accord parce que on a vu quand même des beaux matchs à 14 heures. Il y en a eu déjà depuis le début du tournoi. Guinée équatoriale. Notamment le Cap-Vert hier contre Mozambique, c'était un excellent match. Tout à fait, ouais. Donc, j'étais un peu comme vous en me disant, ouais, 14 heures. Je pense qu'effectivement, ça peut biaiser. C'est l'heure de la sieste, Franck. Ouais. Pour nous, c'est sûr. Pour les joueurs aussi, normalement. Mais ça veut dire de tout décaler, c'est-à-dire la collation et tout ça. Mais le Maroc, attention, le Maroc avec lequel je travaille depuis maintenant septembre 2022. Je suis consultant média auprès de la société qui s'appelle Maxport, dont le patron est un Marocain, Youssef Aïjoub. Je connais bien les Marocains, le Maroc, la fédération marocaine, le pays, l'État marocain ne laisse rien au hasard. La preuve, je parlais de l'hôtel et tout ça. Donc, ils sont pas désavantagés. Ils ont tout sous la main avec l'encadrement médical, administratif, technique. Ils ont tous les atouts pour parfaitement préparer ce match. D'accord ? Donc ils sont pas lésés puisqu'ils savent comment les médecins sont là pour leur dire il va falloir gérer ça et ça et ça. Ils ont fait des analyses poussées sur les joueurs, ils savent. Walid Regragui, il laisse rien au hasard. Voilà. Si sur ce match, il voit que rapidement ça devient compliqué, il va garer le bus. Ça a marché contre des adversaires de classe mondiale et ça n'a pas desservi les intérêts du Maroc. Voilà. Donc tout simplement. Alors, dernière question, Franck. Quelle analyse faites-vous du niveau jusqu'à maintenant de cette CAN? On a parlé de pas mal de beaux matchs, de beaux buts, et de belles équipes, de petites équipes qu'on croyait petites, mais en fin de compte, peut-être qu'il n'y a plus place pour les petites équipes sur le continent. Bon, globalement, je ne me suis pas ennuyé. Je crois que les gens qui regardent les matchs s'ennuient pas non plus. Il y a des bonnes surfaces de jeu, ce qui peut permettre effectivement de bien jouer. Et puis, effectivement, le mot le plus important, vous l'avez prononcé. Il y a peut-être plus de petites équipes. Il y a plus de grandes équipes, mais il y a plus de petites équipes, tout simplement. Ça donne un premier tour attractif. Merci beaucoup, Franck. Merci, Franck. Franck Simon. Merci. كانت أيضا زميلنا فؤاد الحناوي رفقة فرانك سيمون تحدثوا عن مجموعة من النقاط التي دائما تهم كان الكوت ديفوار لتذكير مباراة المغرب الكونغو الديمقراطية يوم غد الأحد بداية من الساعة 3 بعد الزوال بالتوقيت المغربي. حظ موفق للأسود من أجل حصد فوز ثان والعبور إلى الدور القادم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من استوديو الرياضة. الشكر موصول لمخرج عدد اليوم رضوان القنداوي وأيضا لمصطفى اللباش على مستوى تحضير العديد من العناصر الصوتية. شكرا لكم مستمعينا الكرام. بعد لحظات تلتقون مع الزميل أيمن الأحمد في حصاد ميديا.